Hello friends, we have learned fifth extract of the lesson on saying please. In the fifth extract, we have discussed the bus conductor's polite and good humored bearing lighten the spirit of the passengers and also made his monotonous task light. His dignified behavior and good feeling helped to ease the burden of the passengers also. की पाचव्या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये आपण हे बघितलेलं आहे की बस कंडक्टरची सभ्यता, त्याची चांगली वर्तणूक आणि सलोख्याचं वर्तन प्रवाशांचं मन किंवा प्रवाशांचा आत्मा हलका करतोय किंवा प्रवाशांचं मन हलकं झालेलं होतं व त्या कंडक्टरचं जे काम आहे, कंटाळवाणं काम आहे, तेही हलकं झालं होतं. त्याचे सलोख्याचे वर्तन, त्याची खिलाडू वृत्ती यामुळे प्रवाशांच्या मनावर असलेलं दडपण हलकं होण्यास मदत झाली होती. ही आपण पाचव्या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये बघितलेलं आहे. टुडे वी शॅल स्टार्ट सिक्स्थ, that is the last extract of this lesson, and this extract begins from the line, I have missed him from my bus route of late, and ends, had flung the fellow into the mud. Here I shall read the whole extract in the beginning, and then I shall explain line by line. Look page 18. Keep your attention on the line on which I read. I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why laser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general ear. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by invoking the law. The policeman is a necessary symbol, and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. But the law can only protect us against material attack, nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. I suggest to him that he would have a more that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. She would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. I comment to the liftman a story of Chesterfield. In his time, the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing. I never give the wall to a scoundrel, said a man said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road.
I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. Look again, page 18. I have missed him from my bus route of late. Here the author says, I have missed him from my bus route of late. बस रूट, बसचा मार्ग. की लेखक म्हणतोय की आजकाल माझ्या बसच्या मार्गावर, माझ्या बसच्या रूटवर त्याची भेट होत नाही. पण पण या ठिकाणी आपला प्रसन्नतेचा जो प्रकाश आहे, सनशाईन म्हटलेले बघा या ठिकाणी, पण आपला प्रसन्नतेचा प्रकाश तो दुसऱ्या मार्गावर नक्कीच पसरवत असेल अशी मला आशा आहे. आय हॅव मिस्ड हिम फ्रॉम माय बस रूट ऑफ लेट, बट आय होप दॅट only means that he has carried his sunshine on to another road. It cannot be widely diffused in a rather drab word. It cannot be widely diffused. Here diffused means spread, पसरवणे, पसरवलेला. It cannot be too widely diffused in a rather drab word. की या नीरस कंटाळवाण्या जगात सर्वदूर तो प्रकाश, तो प्रसन्नतेचा प्रकाश पसरवणं इतकं सोपं नाही. इट कॅनॉट बी टू वाईडली डिफ्युज्ड इन रादर ड्रॅब वर्ड, अँड आय मेक नो अपॉलॉजीज. नो अपॉलॉजीज, अपॉलॉजीज दिलगिरी व्यक्त करणे. अँड आय मेक नो अपॉलॉजीज फॉर writing a panegyric on an unknown bus conductor. Here panegyric means a speech or piece of writing to praise someone highly. स्तुतिपर भाषण म्हणू आपण त्याला. Here this author says, I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. की या ठिकाणी की त्यामुळं त्या अज्ञात बस कंडक्टरवर स्तुतीपर भाषण लिहिल्याबद्दल मी कधीही दिलगिरी व्यक्त करणार नाही. अँड आय मेक नो अपॉलॉजीज फॉर रायटिंग अ पॅनिगायरिक ऑन अन अननोन बस कंडक्टर. इफ वर्ड्सवर्थ कुड गॅदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअरलीच गॅदरर. हिअर पुअरलीच गॅदरर, that is the subject of Wordsworth poem. I think you might have heard the name of Wordsworth, that is William Wordsworth. William Wordsworth was the great poet. Here, the poor leech gatherer, the subject of Wordsworth poem, Resolution and Independence, or the leech gatherer. Here, if Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, on the lonely moor. या ठिकाणी वर्ड्सवर्थ जर एका गरीब जळण गोळा करणाऱ्याकडून कुठल्याही ओसाळ प्रदेशात शहाणपणाचे धडे घेऊ शकला, तर मग सुस्वभावाने किंवा दयाळू भावनेनं केलेलं सर्वसामान्य सेवा देखील किती सन्माननीय असू शकते हे दाखवून देणाऱ्याकडून काही लोकांनी तरी आचरणाचे धडे घेण्यास मला काहीच हरकत नाही. अँड आय मेक नो अपॉलॉजीज फॉर रायटिंग अ पॅनिगायरिक ऑन अन अननोन बस कंडक्टर. इफ वर्ड्सवर्थ कुड गॅदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गॅदरर ऑन द लोनली मूर, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kind feeling. Good temper की चांगला आचरण, चांगला स्वभाव, गुड टेम्पर अँड काइंड फिलिंग. या ठिकाणी वर्ड्सवर्थ, लेखक म्हणतोय की वर्ड्सवर्थ जर एका गरीब किंवा जळण गोळा करणाऱ्याकडून कुठल्याही ओसाळ प्रदेशामध्ये शहाणपणाचे धडे घेऊ शकला, तर मग सुस्वभावाने किंवा दयाळू भावनेनं केलेली सर्वसामान्य सेवा देखील
किती सन्माननीय असू शकते हे दाखवून देणाऱ्याकडून काही लोकांनी तरी आचरणाचे धडे घेण्यास मला काहीच हरकत नाही. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. इट इज अ मॅटर ऑफ जनरल ॲग्रीमेंट. जनरल ॲग्रीमेंट सर्वमान्य गोष्ट. इट इज अ मॅटर ऑफ जनरल ॲग्रीमेंट की दैनंदिन जीवनातल्या वातावरण आनंदी करणाऱ्या छोट्या छोट्या संस्कृतीवर, शिष्टाचारावर युद्धामुळे भयानक दुष्परिणाम झाले आहेत. इट इज अ मॅटर ऑफ जनरल ॲग्रीमेंट दॅट द वॉर हॅज हॅड अ चिलिंग इफेक्ट. वॉर, युद्ध, चिलिंग इफेक्ट, भयंकर दुष्परिणाम upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general year. Civilities of behavior that sweeten the general year. Sweeten the general year. दैनंदिन जीवनातील आनंदी वातावरण की दैनंदिन जीवनाच्या वातावरण आनंदी करणाऱ्या छोट्या छोट्या संस्कृतीवर, शिष्टाचारावर युद्धामुळे भयानक दुष्परिणाम झाले आहेत. We must get those civilities back. We must get those civilities back. त्या ज्या सिव्हिलिटीज आहेत किंवा ते जे शिष्टाचार आहेत ते शिष्टाचार आपण परत आणलेच पाहिजे. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. If we are to make life kindly and tolerable for each other. For each other, परस्परांचं जीवन. की परंतु आपल्याला जर परस्परांचं जीवन आनंदी व सुसह्य बनवायचं असेल तर ते शिष्टाचार आपण परत आणलेच पाहिजे. वी मस्ट गेट दोज सिव्हिलिटीज बॅक इफ वी आर टू मेक लाईफ काइंडली अँड टॉलरेबल फॉर इच अदर. वी कॅनॉट गेट देम बॅक बाय इनोकिंग दी लॉ. वी कॅनॉट देम बॅक बाय इनोकिंग द लॉ. की ते जे शिष्टाचार आहेत, त्या ज्या सिव्हिलिटीज आहेत, त्या सिव्हिलिटीज किंवा ते जे चांगले गुण आहेत ते चांगले गुण कायद्याचा बडगा दाखवून आपण परत मिळू शकत नाही. वी कॅनॉट गेट देम बॅक बाय इनोकिंग दी लॉ. दी पोलिसमॅन इज अ नेसेसरी सिम्बॉल. नेसेसरी सिम्बॉल, आवश्यक घटक. दी पोलिसमॅन इज अ नेसेसरी सिम्बॉल अँड द लॉ इज अ नेसेसरी इन्स्टिट्यूशन. इन्स्टिट्यूशन, आवश्यक किंवा गरज असलेली संस्था, आवश्यक संस्था. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. Somewhat lower than the angels. Here lower than the angels, it means less than perfect. की ज्याला आपण या ठिकाणी less than perfect, सुसंस्कृत नसलेला म्हणू आपण. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than angels. की या ठिकाणी अजून तेवढा सुसंस्कृत नसलेला आपल्या समाजासाठी पोलीस हा एक गरजेचा घटक किंवा गरजेचं प्रतीक आहे आणि लॉ किंवा कायदा ही एक आवश्यक संस्था आहे. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels, but the law can only protect us against material attack. But the law can only protect. परंतु या ठिकाणी असलेला हा जो लॉ आहे, कायदा आहे, हा कायदा आपलं केवळ संरक्षण करतोय. But the law can only protect us against the material attack. Material attack, शारीरिक हल्ला म्हणतो आपण त्याला. परंतु या ठिकाणी कायदा केवळ शारीरिक हल्ल्यापासून आपलं संरक्षण करू शकतो. But the law can only protect us against material attack. Nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. Nor will the liftman's way of meeting moral affront. Moral affront, a deliberate offense or insult to one's respect or self-respect. की मुद्दाम केलेला अपमान म्हणू आपण त्याला, की मुद्दाम केलेला गुन्हा. की या ठिकाणी त्याचप्रमाणे लिफ्टमननं नैतिक अपमानाला उत्तर देण्यासाठी अवलंबलेली
अवलंबलेली शारीरिक हिंसाचाराची पद्धतही आपल्या शिष्टाचार पुनर्स्थापित करण्यासाठी मदत करू शकत नाही. नॉर विल द लिफ्टमन्स वे ऑफ मीटिंग moral affront by physical violence help us to restore the civilities. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. Elaborate politeness. की त्यानं कृपया न म्हणणाऱ्या त्या सदग्रस्ताशी अतिविनयशील पद्धतीनं वर्तन केलं असतं तर तो अधिक मार्मिक आणि परिणामकारक पद्धतीनं बदला घेऊ शकला असता असं त्याला सुचवावंसं वाटतं. आय सजेस्ट टू हिम हिअर दिस ऑथर ट्राय टू सजेस्ट. I suggest to him that he would have had a more subtle अधिक मार्मिक and effective revenge परिणामकारक पद्धतीने घेतलेला बदला. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. त्यानं कृपया न म्हणणाऱ्या त्या सदग्रस्ताशी त्या जंटलमनशी अतिविनयशील पद्धतीनं वर्तन केलं असतं तर तो अधिक मार्मिक आणि परिणामकारक पद्धतीनं बदला घेऊ शकला असतं असं त्याला या ठिकाणी मला सुचवावंसं वाटतंय. He would have had the victory not only over the boor. Here boor means a rude or insensitive person. उद्धट किंवा असंवेदनशील व्यक्ती. He would have had the victory not only over the boor but over himself. की त्यामुळे केवळ त्या उद्धट व्यक्तीवर नव्हे तर स्वतःवर देखील त्याला विजय मिळवता आला असता व तो खरा विजय ठरला असता. She would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. The polite man may lose the material advantage. की तो जो सभ्य माणूस आहे तो सभ्य माणूस कदाचित भौतिक फायदा गमावत असेल परंतु त्याचा आध्यात्मिक नैतिक विजय नेहमी होतो. The polite man may lose the material advantage but he always has the spiritual victory. Here spiritual victory आध्यात्मिक किंवा नैतिक विजय म्हणू आपण त्याला. The polite man may lose the material advantage but he always has the spiritual victory. की सभ्य माणूस कदाचित भौतिक फायदा गमावत असेल परंतु त्याचा आध्यात्मिक नैतिक विजय नेहमी होतो. I comment to the liftman a story of Chesterfield. I comment, here comment की किस्सा सांगणे. I comment to the liftman a story of Chesterfield. Here Chesterfield, Lord Chesterfield, who lived in the years 1694 to 1773. He was English statesman. He was author and patron of letters. I comment to the लिफ्टमन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. हा लेखक या ठिकाणी म्हणतोय की लिफ्टमनला चेस्टरफील्डचा किस्सा सांगण्यासारखा आहे. आय कॉमेंट टू दी लिफ्टमन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. इन हिज टाइम the London streets were without the pavement of today. In his time, चेस्टरफील्डच्या काळात, त्या काळात चेस्टरफील्ड होता त्या काळात लंडनच्या रस्त्यावर आजच्या सारखे बांधलेले फुटपाथ नव्हते. In his time, the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing. की या ठिकाणी हा लेखक म्हणतोय की त्या काळामध्ये चेस्टरफील्डच्या काळामध्ये लंडनच्या रस्त्यावर आजच्यासारखे बांधलेले फुटपाथ नव्हते. जो भिंतीच्या बाजूने चालत असत त्याला कोरडी पायवाट मिळत असत. And the man who took the wall had the driest footing. Driest footing, कोरडी पायवाट. की जो भिंतीच्या बाजूने चालायचा त्याला कोरडी पायवाट मिळत असत.
I never give the wall to scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. A man who met Chesterfield, it means Chesterfield met a man one day in the street. चेस्टरफील्डला एके दिवशी रस्त्यात एक माणूस भेटलेला आहे. एक दिवस चेस्टरफील्डला रस्त्यात भेटलेला माणूस काय म्हणालेला बघा, आय नेव्हर गिव्ह द वॉल टू स्काउंड्रेल. स्काउंड्रेल बदमाश माणूस. की तो म्हणतोय की एक दिवस चेस्टरफील्डला रस्त्यात भेटलेला माणूस काय म्हणतोय बघा, की मी बदमाश माणसाला भिंतीची बाजू कधीच देत नाही, कारण भिंतीच्या बाजूला कोरडी पायवाट आहे. आणि तो चेस्टरफील्डला भेटलेला माणूस म्हणतोय की आय नेव्हर गिव्ह द वॉल टू अ स्काउंड्रेल, सेड अ मॅन हू मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट्स. की या ठिकाणी हा एक दिवस चेस्टरफील्ड रस्त्यात भेटलेला माणूस म्हणतोय की मी बदमाश माणसाला भिंतीची बाजू कधीच देत नाही. आय ऑलवेज डू, सेड चेस्टरफील्ड. आणि त्यावर चेस्टरफील्ड काय म्हटलेलं आहे बघा, आय ऑलवेज डू, मी नेहमीच देतो, असं चेस्टरफील्डनं या माणसाला उत्तर दिलेलं आहे. आय ऑलवेज डू, सेड चेस्टरफील्ड, स्टेपिंग विथ अ बाव इन टू द रोड. स्टेपिंग विथ अ बाव. बाव खाली वाकून नमस्कार करणे किंवा झुकून नमस्कार करणे. की या ठिकाणी चेस्टरफील्डनं त्याला उत्तर दिलेलं आहे की मी नेहमीच त्याला त्या ठिकाणी असा कोरडी पायवाट देतो. त्याने घेतलेला हा जो बदला आहे, हा बदला दिलेलं प्रत्युत्तर त्या व्यक्तीला चिखलात ढकलून देण्यापेक्षा जास्त समर्पक होतं हे लिफ्टमनला पटेल अशी मला अपेक्षा आहे. की या ठिकाणी हा जो चेस्टरफील्ड आहे, चेस्टरफील्ड म्हणतो की मी त्याला त्या ठिकाणी नेहमीच कोरडी पायवाट देतो असं त्याने सांगितलेलं आहे. परंतु कशा पद्धतीने सांगितलं, स्टेपिंग विथ अ बाव इन टू द वर्ड. की या चेस्टरफील्डनं खाली वाकून मान झुकवत रस्त्याच्या बाजूला उतरून चेस्टरफील्डनं उत्तर दिलेलं आहे की मी त्या माणसाला नेहमीच कोरडी पायवाट देतो. पुढे बघा, आय होप द लिफ्टमन विल ॲग्री. हिअर ॲट द एंड ऑफ दिस लेसन दिस ऑथर होप, आय होप द लिफ्टमन विल ॲग्री. आणि शेवटी हा जो लेखक आहे, हा लेखक या ठिकाणी अशी आशा करतोय, अशी अपेक्षा व्यक्त करतोय. आय होप द लिफ्टमन विल ॲग्री that his revenge was much more sweet, that his revenge बदला, much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. If he had flung the fellow into the mud. की या ठिकाणी चिखलात हे प्रत्युत्तर मी नेहमीच त्याला कोरडी पायवाट देतोय. त्याने घेतलेला हा जो बदला आहे, दिलेलं हे जे प्रत्युत्तर आहे, हे प्रत्युत्तर त्या व्यक्तीला चिखलात ढकलून देण्यापेक्षा कितीतरी जास्त समर्पक होतं. हे लिफ्टमनला पटेल अशी मला आशा आहे किंवा अशी माझी इच्छा आहे. आय होप द लिफ्टमन विल ॲग्री दॅट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट दॅन इफ he had flung the fellow into the mud. Here ends this lesson. Students, if you have any doubts regarding this lesson, you ask me afterwards. Thank you.